आज गोटे प्रसंग रे आमे वाक्य ध्यान करवा। आज प्रसंग है पृथ्वीर दुई प्रकार घर। केत प्रकार घर? पृथ्वी रे केत प्रकार घर अच्छी? दुई प्रकार घर अच्छी। चाल घर अच्छी कि नहीं? छात घर अच्छी कि नहीं? टीला घर अच्छी कि नहीं? माटी घर अच्छी कि नहीं? एडवेस्ट घर अच्छी कि नहीं? अच्छी। मात्र बाइबल कहे पृथ्वी रे दुई प्रकार घर। आज आम से घर विषय अल्प समय कथबार्ता है। और यहीटा शुणला बेले आम चिंता करवा जे आमर घर केमती अच्छी, आम से बाछवा। जदि आमर घर जदि बाइबल अनुसार नहीं ताहले आमर घर कौन करबार अछि? बाइबल अनुसार गठन करबा पई प्रस्तुत हेबार अछि। मु आपण मान को निकट रे बाइबल रो दुई प्रकार घर विषय कहबा पई चाहे। ए पृथ्वी रे बाइबल कहे दुई प्रकार घर। मनुष्य दृष्टि रे विभिन्न घर थिले मध्य, अनेक घर थिले मध्य बाइबल कहे दुई प्रकार घर। आपण माने पढ़िबे मो सहित हित उपदेश 14 अध्याय 11 पद। हित उपदेश 14 अध्याय 11 पद पढ़ंतु। पढ़। दुष्ट मानक गृह निपात हेबो, मात्र सरल लोक मानक तंबु उन्नत हेबो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रथम घर सेटा केमती घर? दुष्ट मानक दुष्टर घर। तार घर? दुष्ट पापी मानकर घर। दुष्ट मानकर घर। दुष्ट मानकर घर केमती हेबो? निपात हेबो, मात्र सरल लोक मानकर तंबू कौन हेबो? उन्नत हेबो। दुष्ट मानकर घर केबे मध्य स्थायी हेबो नाही। बाइबल कहे दुष्ट आज अच्छी काली को ताको खोजले मध्य पाई हेबो नाही। दुष्ट को कौन करबा दरकार नाही, ताकू किए ठेलबा दरकार नाही। से ऑटोमेटिक पुणी गड़ी 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 पड़े। ए कुकुड़ा अंडा फटाइबा को केमती का लुहा मुटला दरकार नहीं कोंतु? लुहा मुटला केमतीटा दरकार? किसी दरकार नाही। दुष्टर घर केबे मध्य कौन हेबो नाही? स्थायी हे किना रहबो नाही। आ गोटे वाक्य पढ़िबे हित उपदेश 15 अध्याय। से 15 अध्याय 25 पद पढ़। गर्वी लोकर गृह सदा प्रभु उपाड़ी पकाइबे। के उपाड़बे? सदा प्रभु। जेसीबी आसवा दरकार नाही ने सेठी। गर्वी लोकर घर। प्रथम घर आमे कोन देखुछु? दुष्टर घर, पापीर घर। तार घर को सदा प्रभु कौन करबे? उपाड़ी देबे। उपाड़बाटा बोले केबे कौन आपण माने उपाड़ी छंदी के? उपाड़ी छंदी के नै? एमरसी पोला लगाई थिबे कि नै? केंती उपाड़ी हेबो? पूरा मूलरू प्रभु कौन करबे? से घर को उपाड़बे और फिंगी देबे। बंदे थिला मास को पादाई पिंगला पड़े। गर्वी मानकर घर को परमेश्वर कौन करबे? उपाड़ी देबे। आमर घरे दुष्टता रहिबार अछि कि? गर्व रहिबार अछि कि? लोक मानकर गर्व बेसी। निजर धन को नहीं सेमानकर गर्व। मो परी के एते वर्ष ख्रिस्टियन अछंती, मु पुराना ख्रिस्टियन, मु मार गर्भरु जन्म हितिबा ख्रिस्टियन बोलला परी लोक मानकर गर्व। मो परी के गीत गाउछि, मो परी प्रचार के करि पारबो, लोक मानकर गर्व। आमर परिवार रे गर्भ नथिबार अछि, दुष्टता नथिबार अछि। जदि दुष्टता आमर घरे वास करिवो, गर्भ वास करिवो, ताहले से घर कोन हेबो? स्थायी हेबो नाही। परमेश्वर से घर को उपाड़ी देबे। उपाड़बाटा बोले काटले हेले गजा मिसा ही थांदा। उपाड़बाटा बोले नाई नी चेरो चेरो सबु माटी रु बाहर करी ऊपरे दे झुलाई दे। सेटा बंचबो, से परिवार केबे सुरक्षित रहिबो। ये लिखा जाउछि कोन बोल लिखा जाउछि? गर्वी लोकर गृह
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ବିଧବାର ସୀମା ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ବିଧବାର ସୀମାକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସ୍ଥିର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ବାଇବଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଥ ଆଉ ବିଧବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଅନାଥର ପିତା ଆମର ପ୍ରଭୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧବାର ସୀମାକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସ୍ଥିର କରିବେ। ଯଦି ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଖି ଆଗରେ କେଉଁ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗର୍ବି ଲୋକମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଟିକର ମାରି କଥା ହଉଥିବେ। କେତେଟା ମା ମାନେ ଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ତୋର ପରେ ମୁଇଁ ବିଧବା କି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ କି, ମୁଇଁ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବି, ଭଲଟା ଖାଇବି, ଆରାମସେ ରହିବି, ଆରାମସେ ବୁଲିବି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେଇଟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିବା ଲଗାକା ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ପାଇଁ, ବିଧବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥିବେ ସେମାନେ ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଦିନରେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲୁଗା ପଚିଆ କଲୁ। କଣ କଲୁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଣିଲୁ ଭାଇ। ମାକୁ କିଣିଦେଲି, ବାପାଙ୍କୁ କିଣିଦେଲି, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କିଣିଦେଲି। ଆହୁରି କାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କାର ବି ଶସ୍ତାଟା ନାହିଁ। କେମିତିଟା ନାହିଁ ପୁଣି? ଶସ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ଦାମୀ। ସବୁ ମୁଁ କିଣିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ତାକୁ ହେତାଇ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭୀ ଲୋକର ଘରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଡବେ, ମାତ୍ର ବିଧବାର ସୀମାକୁ ସେ ବଢାଇବେ। ସାରିପତ୍ର ଗୋଟେ ବିଧବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ବିଧବା ଥିଲେ କି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଧବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ସୀମାକୁ ବଢେଇଲେ। ତୁ ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ମରବୁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୋର ଯତ୍ନ ମୁଇଁ କେମିତି ନେଉଛି ଦେଖ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଥାସାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଦେଇ ନପାରୁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ପାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟର ଘର ନେଇକି, ଦୁଷ୍ଟର ଘର କେମିତି ଥିବ? ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଡବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟର ଘର ବୋଲେ କଣ? ଜିରିମିୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧର୍ମରେ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆପଣା କୋଠରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧର୍ମରେ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆପଣା କୋଠରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେ ବିନା ବେତନରେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଘର ବାନ୍ଧିଥିବେ, ମାତ୍ର ଗର୍ଭ ବେଶୀ। କାର ଚିପ୍ସ ରୁଣ୍ଡା ଆଣିକିନା ଭାସ୍ତି ବନାଇ ଦେଇଥିବେ, କାର ବାଲି ଆଣିକିନା ଏଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ ବସାଇବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନାଇଛୁ, ଇଟି ରାନ୍ଧିଲେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଛୋଟ ବୋଲି ଟିକେ ହାଇଟ କମାଇଥିଲି, ବଡପଣ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ। ଯେ ବିନା ବେତନରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ସେବା କରାଏ, ବିନା ବେତନ ବୋଲେ ଏଟା ଆମର ଭଞ୍ଜା ମିସ୍ତ୍ରୀ,
ଆମର ଶଳା ନିଜର ଶଳା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜାଣିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆଣି କୁଟକୁଟା କାମ କରାଇଥିବେ, ହାଜିରି ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପେଜ ପାଣି, ଗିଲସେକ ମଦ, ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ କଣ କଣ ଖୁଆଇକିନା ଭୁଲଗାଇ ଦେଇ ତାକୁ ହାଜିରି ଫାଜିରି କିଛି ନାହିଁ, କାମ କରାଇ ଦେଇ 3 ମହଲା, କେତେ ମହଲା? 3 ମହଲା ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଘର ନାହିଁ। କୋଉଠି ସିମେଣ୍ଟ ବାସ୍ତା ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଘର ବାନ୍ଧିଥିବେ, କୋଉଠି ପାଇପ୍ ଆଣିକିନା ଯୋଗାଡିଥିବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ପାଇପ୍ କଥା ହେବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ବିଚାର ଦିନରେ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ କଥା ହେବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ମତେ କିଣି ଆଣି ନାହିଁ, ବେଟି ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିବ। ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବି କି? ବିଚାର ଦିନରେ କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ? ଦିନେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଗଲାକୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁନି ହେବା କୁହ, ବେଶୀ ଆବାଜ ହେଉଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ଏମାନେ ତୁନି ହେବେ ଏ ପଥର ଗୁଡିକ ଚିଲେଇବେ। ଯାର ଯାର ଚିପ୍ସ ଆଣି ପକାଇଛୁ, ଯଦି କେମିତି ଅଛୁ, ସେ ଘରକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟର ଘର। ବଦଳବାର ଅଛି, କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। ସେଇଦିନ ଯକ୍ଷ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆମେ କଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଛୁ? ଆମକୁ ଲାଭ ଦରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ କହିନ କି ନାଇଁ? କହିନ ନା ଆମର ଅର୍ଥ କଣ? ଲାଭ। ହେବଲ ହେବଲ କିଛି ଫରକ ପଡବ ନାହିଁ। ପଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଛୁଆ ହେଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଲୋକ ସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହେ, ହେବଲ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ପରିବାର କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଆମର ପରିବାର ଦୁଷ୍ଟତା ରହିବାର ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ପରିବାର ଗର୍ଭ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି, ବାକ୍ୟ କହେ ଆମର ଘରକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଉପାଡବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। କେମିତି ଉପାଡବେ? ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଡ ଧରିବାର ସମୟ, ତାଙ୍କଟା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ସମୟ। ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ଓ ତାହାର ବେତନ ତାହାକୁ ନ ଦିଅ। ନ ଦିଅ ନାହିଁ, ନ ଦିଏ। ବେତନ ବୋଲେ କଣ? ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଏ ସାମ୍ନା ଆଡେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେତନ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନା? କୁଲି ଡାବୁ। ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଯେ କାମ କରାଇବ ଘର ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ଆହୁରି କୁଲି ଡାବୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ମୋର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ହେତାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାବୁ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ବେଶୀ ବିଳମ୍ବରେ ଘର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ କୁ ଲେବର କାର ବି ଟଙ୍କାଟି ବାକି ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ନା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାର ଅଛି? ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା। ଆମେ ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ, ଯେ କହେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ଓ ବୃହତ କୋଠରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଯେ କହେ କେମିତି ଘର ଆମେ ତିଆରି କରିବା? ନାଇଁ, ଆମେ ବନାଇଲେ ଆକାଥରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ସହିତ ବନାଇବା, ଆମେ ବନାଇଲେ କିଚେନ ସହିତ ବନାଇବା। ମାତ୍ର କେମିତି ବନାଇବା? ଭାରତମାଳାର ରାଡ ଆଣିକିନା ବନାଇବା। କେମିତି ବନାଇବା? ମୁଁ ସିଆଡେ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଘର ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ, କାହିଁକି ମନେ ଥାଉ ବୋଲି କହୁଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଭିତରେ ଗାଁ ଯାକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜଣେ କହୁଛି ଘେନଲାଟା ବୋଲୁଛି ଭାଇ ନା, ସବୁ ଏ ଭାରତମାଳା লগର ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟ, ଚିପିସ, ଗଡି, ପାଟନା ସବୁ ରୁଣ୍ଡାଇ ନେ ଭାଙ୍ଗଲା ଭାଇ କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଅଗ୍ନି ନାଚିଲେ ବୁଲବେ କି ନାହିଁ? ଅଗ୍ନି ଭାବନ୍ତୁ ତ।
କେମିତି ଲାଗିବ? ସାହିରେ ପୁଣି ବାଲି ମାରିଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ବାଲି ପୁଣି ଦିନ ଦିନ ଖୁନା ହଉଥିବ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଏ ବାଲି? ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା କିଏ ଖାଉଛି ନା ଭୋକ କଣ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ, ଏ ସାହିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ଗାମଲେ ଗାମଲେ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା ପରେ ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିବ, ମରିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ପରିବାର ମୁସାପୁର ପାଖରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସାହିର ବିଜାତି ଲୋକ, ଛାଡ ସେମାନଙ୍କ କଥା। ମାତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାପୁଛନ୍ତି ଚିପ୍ସ, ଆଉ ରାପୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଉଜଲ ହେଇଗଲା, ଚିପ୍ସ ଗାତାରେ ଶୋଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆରେ ସେମାନେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ହେବା? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଶିଖାଇଛନ୍ତି କି? ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃହତ କୋଠରୀ ବନାଇବା ବୋଲେ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁମ ଗୋଟେ ବନାଇବା, ମ କିଚେନ ଟିକେ ଚଉଡା କରବା, କର ହାତ ଡାବୁରେ କର। ଏତେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ନାଇଁ, ପାଖରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପାଖରେ କି କାମ ଚାଲିଛି? ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ବଢବା, ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆମେ ପଢିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପଢ। ଓ ଯେ ଆପଣ ପାଇଁ ଝରକା କାଟେ, ଝରକା ବନାଇବା, ଭଲ କରି ବନାଇବା। କି କାଠରେ ବନାଇବା? ତଳକୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏରସ କାଷ୍ଠରେ, ଏରସ କାଠ ବା ଦାମୀ କାଠ। କେମିତି କାଠ? ଦାମୀ କାଠ। ଏ କୋଉଠି ଆଣୁଛି ସେ ଦାମୀ କାଠ? ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଣୁନାହିଁ, ଲାଭ ଦରକାର। ଏ କଇନ ଲାଭ ବି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୃହର ଭିତର ଛାତ କରେ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ ଲେପନ କରେ। ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ବାନ୍ଧି ଦେଲା, କଲର ଫଲର ସିନା ଥାଉ ବି, ଅନ୍ୟାୟରେ ବାନ୍ଧଲା ଘର ବଲ୍ଲା ପୁରୀ ହେଲେ ହେବେ କି ନାଇଁ? ସୁନ ଭୟଙ୍କା, ଡିଜାଇନ ଭୟଙ୍କା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ବାହାରେ ଲିଚୁ ମାଡ଼। ବାପରେ, ଦେଖିଲା ଲୋକ ଆମେ ଭକୁଆ ହେଇଯିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ମାନ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଥିବେ? ଏ କେମିତି ଲୋକ? ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ସନ୍ତାପ ବୋଲେ ଦଣ୍ଡ। ଏ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟର ଘର, ଗର୍ବିର ଘରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ସୀମାକୁ ସେ ବଢାଇବେ। ଦୁଷ୍ଟତା ଆମର ପରିବାରରେ ନ ରହିପାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ଘର ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ପାପୀର ଘର, ଦୁଷ୍ଟର ଘର। ଦୁଷ୍ଟର ଘରେ କଣ ଥିବ? ଟିଭି ଥିବ, ଖିସଲାଉଁସଲି ଥିବ। ଦୁଷ୍ଟର ଘରେ କଣ ଥିବ? ମିଛ କହିବାଟା ଥିବ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିବ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିବ। ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟର ପରିବାରର ଗୁଣ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। କହିବେ ଗୋଟେ, କରିବେ ଗୋଟେ। ଏଟା ଦୁଷ୍ଟର ସ୍ୱଭାବ। ଏଟା ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ହେଲା ଧାର୍ମିକର ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କେମିତି ଘର? ଭଗବାନ ଭାଇ, ଧାର୍ମିକର ଘର। ଦେଖ ସେ କେତେ ବଢିଆ କହୁଛି, କହିବା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପଢିଦେବା। ହିତ ଉପଦେଶ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇ ଆଉ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ହିତ ଉପଦେଶ 12:7 ନାଇଁ? ହଁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇ ଆଉ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ହେଇଯିବେ? ଉତ୍ପାଟିତ ବୋଲେ ସେ ଉପାଡି ହେବାଟା ହେଲା। ସେମାନେ ଉପାଡି ହେଇଯିବେ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ଘର କେମିତି ଥିବ? ଠିଆ ହେଇକିନା ଥିବ। ଠିଆ ହେଇକିନା ଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ, ଭର ଭର ଯେତେବେଳେ ପବନ ହେବ,
ପବନ ହେଲେ କେତେଟା ଗଛ କେମିତି ହେବ, କେତେଟା ଗଛ ଠ ଠ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଛିଣ୍ଡି ଯିବ, ମାତ୍ର ଆହୁରି କେତେଟା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅମାରି ବୁଟା ପରେ ଗଛ ମାନ ଥିବ, ପବନ ଆଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲଇକିନା ଥିବ, ପବନ କମିଗଲେ ଆହୁରି ଧୀରେ 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 ସେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଧାର୍ମିକର ଘର ସେମିତି, ଆମର ଘର ଧାର୍ମିକ ଆମେ ନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ ସେ ଆମର ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ଦୂର କଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟ। ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଦେଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ପରିବାରରେ ଯଦି ଏମିତି ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ଘର କେମିତି ଥାନ୍ତା? ବାଲି ଉପରେ ତିଆରି କଲା ସେ ମାଟି ଘର ପରିକା ବଲାଇ ନେଇ ଯାଇଥା। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମର ଘର ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରିବାରର ଅଧର୍ମକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପରିବାର କେମିତି ହେଇଛି? ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଗଲେ କି ନାହିଁ? ଗଲାକୁ ଯକ୍ଷ କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନକୁ ଆସିଲ, ଦେଖିବି ବୋଲି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦେଖିଲି ତୁମର ଦାଢି ଭଲ ଅଛି, ଚୁଟି ଭଲ ଅଛି, ପିନ୍ଧା ଉଡା ବି ଭଲ, ମୋର ଆଉ କି ଅଭାବ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଣବା, କାଟିବି, ମସ୍ତରେ ଖାଇବା। ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ସେ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋର ହିସାବରେ ସେ ମଟନ ଫଟନ ଦେଇଥିବେ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ରି ଗଛ ଚଢିଥିଲେ ବୋଲେ କେତେ ଉଦ୍యోଗ ଭାବ ତ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଲାଗିକିନା ଆସୁଛୁ କି ନାଇଁ? କେତେଟା ବେଳେ? शाम को 7 बजे नहीं कि? हमें सुबह 8 बजे उठने वाला नहीं, केत लोग थे सकाळ 8 10 लोग मन आसबे नहीं, हमें संध्या रे मध्ये आसछु। कहीं आसछु? सामुएल भाई को देखबा को नहीं, तांकर कथा सुनबा को नहीं, हमें यीशुଙ୍କ सहित साक्षात करबा ପାଇଁ आसछु, तांकर उपस्थिति पाइबा ପାଇଁ, तांकर वाक्य सुनबा ପାଇଁ ଆମେ आसछु। ଯକ୍ଷ एते प्रभु को देखबा ପାଇଁ लालायित हेले से कोठी चढ़ले? से तो ऑलरेडी ऊपरे आका थिबा लोक कि नहीं, ऊपरे थिबा लोक बोले हाइट सिना कम, एरिया रे धनी व्यक्ति कि नहीं, से ऊपरे चढ़ जल्दी से कहले ऊपरे थिले हेबा नहीं, हमको कथा हेबा लोक ऊपरे थिले हेबा नहीं। बहुत लोग ऊपरे आका तांकर मोर पर बयस रे मु बड़ ना, बयस रे बड़ हे कि ना केतटा मुसा मारिचो, बिलाई धरीच सामसन परी ना कहतु एमानकर हाथ किछि ना, बयस रे पुणी बड़ बोले समस्ते थरथर मारुछि आपको देख यार, किछि ना यार बुद्धि सेटा। जिसु कहले जतकी डाबू थाउ जुड़ था ऊपरे हेले हेबने तले, हमको कथा बारुछि बोले बोले आंठू नम्र हे बारुछि, निजको नत कर बारुछि, मन परिवर्तन कर बारुछि, पाप छाड़ बारुछि, बोले तुमर घर ठेबो नले बोले नेबो। उलो उलो से देखा दो अति शीघ्र उलाले बोले गोर 2-3 फुट थी तले डेगा देथिबे, तार अर्थ आ केते खुशी रे से आसिकिना डाकी नेले। आमे हेले पास्टर संध्या बेल चाइबा थिला, मंगलबार दिन है पास्टर आछंती, कुकुबार आइबार अछि, कुकुड़ा काटला दिन आइबो, आमे स्वप्न देखि करी नहीं कोंतु तो चाउल गोल नइला बेल चाइबार थिला। से विधवा जदि कोइ छांता गोटे पीठा बनाइबा से अचार ए आसी कर मांगुछि, बुझिनु वाक्य बेसी वाक्य शुणुचंदी लोक बुझी पारु नांती, बुझले भी वाक्य अनुसार निजको प्रस्तुत करबा इच्छा नहीं बहुत लोक मानको। सेति पई आशीर्वाद हरै किना छुछा चांगड़ा धरी किदार जाता है किदार नहीं बोलला परी लोक मानकर जीवन। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। से दिन यक्षଙ୍କ परिवार यीशु ख्रीष्ट गले, यक्ष कौन कहले पढ़ी दियो 8 और 9 पद, आदि पुस्तक 19 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ो तो, पढ़ो आदि पुस्तक 8 अध्याय, आदि पुस्तक लुक की लुक 8 रे जदि नथिला बोले लुक 19 अध्याय 8 और 9 पद शीघ्र पढ़ो।
କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଗରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଝିକି ଆନବା ଲୋକ, କାହାର ଝିକି ଆନବା ଲୋକ, ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବାପା, ଆମେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଝିକି ଆଣବା ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ମିଳୁ। ତୁମେ ତ ଆଜି ଘରେ ଆସିଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଆଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢବ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଥିବେ? ବଢବ ନାହିଁ, ଏବେ ଭାଗ କର। ଏବେ ବଢବ ନାହିଁ, କଣ ହେବ? ଭାଗ କର। ଏ ବାପା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢବ, ଏଟା ଆତ୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଭାଇ। ଲାଜାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ? କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଡାଉଟରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଡାବୁ କାଶୁ କାହିଁକି ନଥିଲା? ଭିକ ମାଗି କାହିଁକି ଚଳିଲେ? ଦେହ ଯାକ ଘା କାହିଁକି ଛାଡିଲା ନାହିଁ? ସୁସ୍ଥ ହେବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଛାଡିଲା ନାହିଁ? ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମର 5 ମହଲା ଘର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଯାହା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଛାତ, ଭଲ ଟିଣ ଘର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ? ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ କି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ? ସାକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ଦେବାର ଅଛି? ଏ ଘର ଆଜି ପୃଥିବୀ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଗାଇଲେ। ଏଟା ମୋର ସବୁଦିନ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ଏମିତି ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ। ମାତ୍ର ଆମର ଫୋକସ ନାହିଁ ଏ ଜଗତର ସିମେଣ୍ଟ ଘର ପାଇଁ, ଆମର ଫୋକସ ହେଲା ସୁନାର ଘର, ସ୍ୱର୍ଗର ଘର। ଏମିତି ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଗରେ ମଲେ, ଯେ ଲାଜର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ କଣ କଲେ? ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାର ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେମିତି କର ନାହିଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ କି? କଣ କହିଲେ? ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜିକାଲି ହେଲେ ତୁମେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ କର, 10 ମାଂସ ଆଣି କରି ଦିଅ। ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ କର, 10 ମାଂସ ଆଣି କରି ଦିଅ। ତୁମର ଗାଡିରେ ଗଞ୍ଜାଇ ନିଅ, ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ନା ପୋଲିସ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲା ପରେ ଥିବେ ଲୋକମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କେଡେ ବେଳ ଧରିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପୁରାଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ଘରେ ଆସି, ତୁମେ କହିଲାରୁ ଆକା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ପସରେ ପଶବେ ଆମେ ସବୁକୁ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପରି ମରି ଯାଏ, ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଥିବା କଥା। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ବଢୁ। ମତେ ଅଧା ଦେଉନ, ତୁମେ ଅଧା ରଖୁନ ଗଲା ବୋଲି କହିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେ କଣ କହିଲେ? ପଢ ପରାଗରେ, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ସେମିତି ନାଇଁ, 9 ପଦ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ପରିବାରର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯେମିତି, ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା ଟିକେ କରିବା। ଧାର୍ମିକର ଘର କେମିତି ହେବ? ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରୁ ପଢ, ଶୀଘ୍ର ପଢ। କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢୁଛି 7 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ,
ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରେ। ଆମର ପରିବାରରେ ଦୁଷ୍ଟତା ରହିବା, ଅଧର୍ମ ରହିବା, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ଘର କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଧାର୍ମିକର ଘର, ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର, ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର ହେବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ରୋଗ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ତାଳନା ଆସୁ, ଆମେ କେମିତି ହେବୁ? ଠିଆ ହେଇକିନା ରହିବୁ, ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକିନା ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଘର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଠନ ହେଉ। ମୋର ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉପାଡ଼ି ଜାଣିଛ, ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ପିତା, ମୋର ପରିବାରକୁ, ମୋର ଘରକୁ ତୁମେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହଁ, ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ। ଆମର ଘର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଆସିଲେ, ସେ ଗଠନ କଲେ, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାରକୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ହତାଶ ହେଇଥାନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡି, ନିରୁତ୍ସାହରେ ପଡି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମକୁ ହାତ ଧରି କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଓ ରାଜା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ। Thank you, Lord. Hallelujah.